सत श्री अकाल जी। अज असी बठिंडे हाँ और बठिंडा भी सियासत के पक्षों पंजाब की सियासत के पक्षों एक धुरे के रूप दे विच रहा पिछले समय तो। और मालवे का जो जिक्र आता, मालवे का बहुत बड़ा रोल है सरकार बनने विच, तो वो बठिंडे का जिक्र जरूर आता। बठिंडा चर्चित है, बठिंडा थर्मल प्लांट करके चर्चित है, किसी वे बनया सी तां चर्चित है, हुण ढह रहा तां चर्चित है। झीलों वाला बठिंडा बठिंडा बदलिया पिछले बहुत सारे सालों के दौरान, बठिंडा बिल्कुल बदल गया सियासत के पक्षों भी। जिन्हों के नाल असीं गलबात करांगे, जगरूप सिंह गिल ने इस वेले वो चोण लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के वालों बठिंडा शहरी खेत्र तो। बहुत लंबा समा वो कांग्रेस दे विच रहे, पर कुछ मुश्किलां आईयां, किते ना किते कुछ वखरेवें होए, तो इस वेले वो एक स्ट्रोंग कैंडीडेट के वजों बठिंडा शहरी दे विच आम आदमी पार्टी के वालों चोण लड़ रहे हैं। धन्यवाद जी गिल साहब, बहुत धन्यवाद साहब जी। आया नूं तुहानूं तुसीं बड़ा लंबा पंध कढ़ के मेरे कोले पहुंचे हो, मेरे नाल मेरे विचार साझे करन लई, लोकां दे रूबरू मैनूं करन लई मैं तुहाडा बहुत धन्नवादी। गिल साहब तुहाडा क्योंकि उम्र का बहुता जिहड़ा हिस्सा सीगा वो एक पार्टी दे विच लग गया और बड़ा तुसीं डेडिकेटेड तौर दे उत्ते सियासत की। मैं जानदा क्योंकि ये चीज़ां जिहड़ियां बेशक नहीं मिले कदी, पर पढ़ते तो रहीदा, सुनते रहीदा। की कारण रहा इन्ना लंबा समा तुसीं एक पार्टी दे नाल तुरे और उहनूं कमिटेड हो के उहनूं समा दिता, हर चीज़ दी लोकां दे विच बड़ा तुहाडा नाम है, बड़ा हरमन प्यारता है। की कारण हो गया कि इन्ने दहाके उहदे च ला के ते हुण तुहानूं छड्डना पै गया? पन्नू साहब असल तो यह है, कुछ तो जिहड़ा पंजाब है वो पिछले लंबे समय दे विचों आर्थिक तौर पर काले दौर च जा रहा है जी। पंजाब की जवानी बेरोजगारी के आलम च है, जहाज भर भर के इत्थों विदेशों में जा रहे हैं और हज़ारां नहीं हज़ारां करोड़ रुपया हर साल पंजाब के बच्चे जिहड़े बाहर जा रहे हैं। साडी पंजाब की आर्थिकता बेशक वो जमीन जायदादां बेच के है, कर्जा चक के है, माँ प्यो उन्होंने बाहर भेज रहे हैं। पिछले तुसीं तां पत्रकारी के खेत्र चों मैं तो पिछे एक ट्रिब्यून पंजाबी ट्रिब्यून ने रिपोर्ट छापी सी पंजाब की जी, काफ़ी समा हो गया। उन्हें उदों कहा सी कि 27,000 करोड़ रुपया साल का इस बार पंजाब का बाहर चले जाना, उदों अगले 30,000 करोड़ 40,000 करोड़। जी सूबे की आर्थिकता हर साल 27-30,000 करोड़ 40,000 करोड़ बाहर जाए, वो सूबा आर्थिक तौर पर किवें बचू? मैं पंजाबी है, चेतन है, दर्द रखदा पंजाब प्रति, तो पंजाब नूं इस दलदल चों कड्ढण लई कांग्रेस पार्टी ने दावा 2017 किया और खास तौर के उत्ते साडे इत्थे जिहड़े वित्त मंत्री है सर मनप्रीत सिंह बादल, वो कहंदे सी भी मैं दिन रात इस वास्ते चिंतित रहूँगा कि पंजाब नूं इस दौर चों बाहर किवें कड्ढिया जाए। पर उसका कोई भी रूप सामने नहीं आया कि पंजाब नूं किसी इस जर्जर चों बाहर कड्ढिया जा सके। और आम आदमी पार्टी जी ने 49 दिन की सरकार चला के दिल्ली दे विच घट गिनती 28 MLA सी, 49 दिन चली। वो 49 दिनां सरकार नहीं कुछ कर सकती बहुता, हालांकि उत्थे पूरियां ताकतां भी नहीं उन्होंने कोले, पर 49 दिनां दे विच उन्होंने लोगों का विश्वास जित्तिया भी ये जिहड़े लोग हुण राज करन आए आ दिल्ली दे विच, ये लोगों प्रति समर्पित ने। यही कारण है उस तो बाद 2 बार उत्थे 70 चों 67-62 सीटां लैके सरकारां बन गईयां। उन्होंने भी होका दिता इत्थे पंजाब दे बदलाव दा आके भी पंजाब बदलाव चाहुंदा है, पंजाब दा यूथ बदलाव चाहुंदा है, असीं पंजाब दे लई कुछ करना चाहुंदे हैं, ते मैं भी उस बदलाव दे विच चलिया गया। दूजा जिहड़ी तुसीं गल कीती है, मैं लम्मा समा इत्थे पार्टी रहा, मैं बहुत लम्मा समा सियासत नहीं की, लोगों की सेवा की है, पार्टी की सेवा की है। पर 2017 तो बाद मनप्रीत सिंह बादल इत्थे MLA बने जां इत्थे मंत्री बने, जे तुसीं बठिंडे दी
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਡਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਲਟ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਹੀ ਆਇਲਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥਰਮਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਕੱਢ ਲਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 500 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਥਰਮਲ ਤੇ NF ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 10,000 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਨਿਗਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉੱਧਰੋਂ? ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਤਾਈਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਅਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਫਿਊਡਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਮੂਹਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਅੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ, 92 ਤੋਂ 97। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਢੰਗ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹ ਹੈਂਡ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਮੰਨਫੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰੇ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ, ਉਸਨੇ ਆਪਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਦੇ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ GP ਫੰਡ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਢਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PA ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 7 ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ PP ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰ ਲਈ ਰਹੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ GP ਫੰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ ਵੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ,
ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲੋਂ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਜੂਝਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 21 ਨੇ 26 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਰਗਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ 1-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਓਪਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂ। ਲੋਕ ਗਊ ਧਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਓਪਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ADO ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ADO ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ MBA ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਹੈ ਬੰਬੇ ਬੈਠਾ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰੂ। ਕਿਸਾਨ 80% ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਘੁਲਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4-4 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਟਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਘਰਾਟਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਸ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।